چنانچہ جعفر ابن ابی طالب، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جوان تھے، جوانی میں دین کا کام کیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طارق ابن زیاد، محمد ابن قاسم، موسیٰ ابن نصیر، یہ سب کم عمری میں 17 سال، 18 سال، 33 سال، 30 سال، زیادہ سے زیادہ 50-55 تک. اور اس زمانے میں 50-55 والے بھی ڈگا ڈگ رہتے تھے. ہاں آج کل تو 40 میں بیفور بوڑھے ہو جاتے. کیا ایسے بیفور بولے وہ کیوں جھک کے چل رہے؟ بولے جوانی کب آئی کب چلی گئی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. کیونکہ پڑیا کھا کھا کے رات میں دیر سے سو کے سب فطرت کے خلاف آدمی زندگی گزارتا ہے تو پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. تو پہلے کی جوانی تو سب جوانی میں بھی تقاضے آئے تو دین پہ لگایا، جوانی میں بھی پیچھے نہیں ہٹے. بڑھاپے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں چلے، اور استنبول کے اندر ان کی خبر ہے جو مہمان رسول تھے ابو ایوب انصاری. اب ایک نہیں، وہاں پیچھے آئے تھے نا، بتا رہے اپنے ساتھی کہ 70 صحابہ ہیں. کتنے؟ استنبول کے اندر 70 صحابہ مدفون، اور پورے ترکی میں 700 صحابہ کی قبریں، دین کی خاطر اپنی قبریں وہاں بنائی. تو جوانوں نے بھی اپنی جوانی لگائی، بوڑھے بھی چلے بڑھاپے میں، اور مالدار بھی چلے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، کنگ آف دا بزنس مین، ملک التجار، تاجروں کے بھی بادشاہ، تاجروں کے بھی بادشاہ تھے، بڑے تاجر. 80 لاکھ درہم ان کی بہن کے حصے میں آئے جب وراثت تقسیم ہوئی. 19 نوجوان سونے توڑتے توڑتے شام ہو گئی اور ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، ہاتھ چھل گئے. کتنی پراپرٹی تھی. لیکن کوئی غزوہ ایسا نہیں ملتا جس میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہوں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس میں نہ گئے ہوں. ہر غزوے کے حاضر باش، اتنی بزی اور مشغول آدمی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار کے تبوک کے موقع پہ 10,000 مجاہدین کے آنے جانے کا خرچہ اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا. سارا سامان A to Z، باندھنے کے لیے جوتا، ستلی، وہ بھی. ہاں 2 مہینہ 10 دن کا سفر، 10,000 لوگوں کا خرچہ. اللہ کے نبی اس طرح دامن میں وہ جو مال پیش کیا تھا اس طریقے سے اچھال کر خوش ہو رہے تھے. فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو کوئی باز پوچھ نہیں ہوگی. ایسے تو مالدار بھی پیچھے نہیں رہے، جوان بھی پیچھے نہیں رہے، بوڑھے بھی پیچھے نہیں رہے. اور غربا کے بارے میں آتا ہے کہ اکثریت غربا کی تھی، مال نہیں تھا تو کما کے لگایا. تبوک کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی جس کے پاس جو ہے لائے، تو ایک صحابی ایک ہاتھ سے معذور تھے، حضرت عقیل نام تھا یا ابو عقیل تھا، حیات الصحابہ میں واقع ہے. اور ایک پیر سے بھی معذور تھے، اور وہ گھسٹ کے چلتے تھے، اس طرح کوئی چیز باندھ لیتے تھے، چمڑے کا پٹا وغیرہ، اور اس کے سنینوں کے بل چلتے تھے. ان کے کان میں آواز پہنچی تو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. راتوں رات نکلے اور ایک یہودی کے باغ میں گئے گھسٹتے ہوئے، اور اس باغ کے مالک سے کہا کہ کچھ مزدوری کرا لو مجھ سے. تو کیا مزدوری کرے گا؟ بولے میں آپ کے باغ کو، کھجوروں کے باغ کو پانی دے سکتا ہوں، سینچ سکتا ہوں. کیسے؟ ایک ہاتھ تو ہے ہی نہیں. بولے مجھ کو تو کنویں کی مونڈ پہ بٹھا دے، میں پانی کھینچ لوں گا. چنانچہ اس نے اس کو بٹھا دیا اور ایک ڈول پر ایک کھجور طے ہوئی مزدوری. تو ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے تھے اور دانتوں میں دباتے تھے، ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے تھے اور دانتوں میں دباتے تھے. اس طرح رات بھر مزدوری کی، جو بھی 2-3 کلو کھجوریں رات بھر میں ہوئی، اس کی گٹری باندھی، کاندھے پہ ڈالا، گھسٹتے ہوئے فجر کی نماز میں مسجد نبی میں حاضر ہو گئے. اور نماز کے بعد کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یہ کھجوریں کچھ لایا ہوں، یہ اسے قبول کر لیں، جو بھی سفر ہونے والا ہے اس کے لیے میں لایا ہوں. تو کہا عقیل کہاں سے لائے، کیسے لائے؟ تو اپنی سرگزشت سنائی کہ رات میں میں نے اس طریقے سے مزدوری کی ہے. تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کے مال کو، سارے مال جو جمع ہوئے، جو ڈھیر لگا ہے مسجد نبی میں، اس کے اوپر سب سے اوپر رکھ دو. اللہ اس کی قربانی اور اخلاص کی برکت سے سب کے مال کو قبول کر لے گا. ایسی قربانی غربا نے دی. سب دین دنیا میں چمکا ہے. ایک صحابی کا رشتہ طے ہو گیا اور آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے.
बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ था। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारा कहीं हुआ? बोले नहीं। बोले जाओ फलां के यहाँ। वहाँ गए और कहा कि अल्लाह के नबी ने भेजा है रिश्ते के लिए अपनी बेटी से। तो थोड़ा सा उनको तजब्जुब हुआ कि ये गुलाम भी है, रंग का काला भी है, कोई भी बात चाहेगा कि थोड़ा सा अच्छी जगह दे, देख दिखाव में भी अच्छा हो, ठीक ठाक भी हो, रहने सहने का ठिकाना भी हो। ये देख दाख के ही आदमी अपनी बच्चियां देते हैं। हर माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। तो ज़रा सा आगे पीछे हुए, उनको कहा कि ठीक है, इनकार भी तो नहीं कर सकते थे अल्लाह के नबी की तरफ से पैगाम। तो थोड़ा सा उनको टाला, बाद में गौर करेंगे, मशवरा करेंगे, फिर बोलेंगे। वो वापस जाने लग गए। तो बच्ची ने पूछा अब्बा क्या बात है? तो वो छुपा रहे थे। कोई बात नहीं बेटा। बोले नहीं, कहो क्या बात है। उसे अंदाजा हो गया था। तो बहुत इसरार पर बाप ने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है। तो बच्ची का दीनी जहन था, कहा कि अब्बा बुला लीजिए और कबूल कर लीजिए, अल्लाह के नबी ने भेजा है। किसने भेजा है? नबी की बात का इनकार जो है, दुनिया आखिरत अपनी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। बुला लीजिए, कबूल कर लीजिए। तो हमारे मौलाना चिरागुद्दीन साहब जो है राजस्थान के, उनके साथ सफर में थे हम लोग, एक मरतबा मौलाना भी थे। तो अक्सर ये वाक़या सुनाते वक्त वो बच्ची की बात को मंजूम अंदाज में पढ़ के सुनाते थे। तो ये बच्ची की बात की तर्जुमानी इसमें हो जाती है। बच्ची गोया ये कह रही है जुबान से कि गौर कर अब्बा न तू उसके रंग काले को देख, गौर कर अब्बा न तू उसके रंग काले को देख, मैं तो ये कहती हूँ कि भेजने वाले को देख। मैंने ये माना कि रंग में काला और हुस्न में भी मांद है, मगर भेजने वाला तो अब्बा 14वीं का चांद है। जिसने भेजा वो तो 14वीं का चांद है। कबूल कर लीजिए रिश्ता। तो बुलाया और कहा जाओ तैयारी करो। खुशी खुशी गए। कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ फलां के पास, फलां के पास, उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, कुछ रकम दे दें। चुनांचे चंद सहाबा के नाम बताए, उनके पास गए, कुछ दिरहम जमा हुए और उसको लेकर शादी की तैयारी के लिए बाजार में गए। और वहाँ आवाज़ लग रही थी या अल अंसार, ए दीन के मददगारों, या अल अंसार अस्सलातुल जामिया अन-नसीर इरकबी। बस ये चंद जुमले सहाबा के लिए जिंदगी की तश्कील थी। क्या थी? अपनी 4 महीने की तश्कील तो मुश्किल से होती है, बस ये चंद जुमले जिंदगी की तश्कील कर देते थे। या अल अंसार, है दीन के मददगारों। तो बजाय इसके कि वो शादी का सामान खरीदते, वो अल्लाह के रास्ते में जाने का सामान खरीदा, सवारी का इंतजाम किया, तलवार ढाल ये सारी चीज, और अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया कि अल्लाह के नबी पहचान न ले, अगर पहचान लेंगे तो फिर वापस कर देंगे। चुनाचे वो नकाब ले के डालकर रवाना हो गए। सहाबा किराम का तासुर ये है कि हम देख रहे थे कि ये कौन सहाबी हैं इस तरह बेजिगरी के साथ लड़ रहे हैं, और सफ़े की सफ़े उलटते हुए दुश्मनों के झमघटे में घुसते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि खुद भी शहीद हो गए। जब उनकी नाश लाई गई तो अल्लाह के नबी ने पहचान लिए तो जुलैबीब हैं जिनका रिश्ता तय हुआ था। तो आपने बड़े एहतमाम से जनाजे में शिरकत की और साथ में शरीक हुए। तो आप जो है पंजों के बल चल रहे थे, और कब्र में जब आप उतारे तो आपकी आंखों में आंसू थे, और जब बाहर निकले तो रोते हुए निकले। तो तदफीन के बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने चंद चीज़ें अजीब देखी जो पहले हमने नहीं देखी। कहा क्या देखा? बोले एक तो आप पंजों के बल चल रहे थे। अब इसमें 2-3 वाक़यात हैं। साद इब्ने माज क्या है, हाँ, उनका भी एक वाक़या आता है, थोड़ा मिलता जुलता कुछ बातें। 2-3 सहाबा के, एक जुलैबीब हैं, एक साद बिन असवद हैं, और एक साद इब्ने माज हैं। तो ये इस तरीके से तो फरमाया कि फरिश्ते इतने उतरे थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी, तो मैं पंजों के बल चल रहा था। और कब्र में जब लिटाया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कितने अरमान थे इसके दिल में, रिश्ता तय हुआ और अल्लाह के फरमान के सामने इसने अपने अरमान को कुर्बान कर दिया। इस पर मुझे अफसोस था कि ये अपनी तमन्ना दिल में लेकर दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी इस बेबसी बेकसी पर, गुर्बत पर मुझे रोना आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि हूरें आपस में लड़ रही हैं कि जुलैबीब को मुझे दे दो, मंगनी मेरे साथ हो जाए। तो इस लड़ने में एक हूर का दुपट्टा उसके आंचल से हट गया, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए बाहर आ गया कि ये तो जुलैबीब का हक है, मैं क्यों देखूं, जुलैबीब की हूरें हैं ये। तो मुस्कुराते हुए मैं आ गया बाहर। तो कुर्बानी पे अल्लाह ताला ने जन्नत की हूरों को दिखाया कि हूरें आपस में लड़ रही। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं।
اللہ دینا چاہتے ہم لینے نہیں